Good morning, everybody. Today we will be continuing our class on angular momentum. We know that the angular momentum is the generator of rotation. Generator of rotation is angular momentum. Today we will be studying spin-half systems and finite rotation. So earlier we were studying the angular momentum as sum of spin angular momentum and orbital angular momentum. So we were using the angular momentum operator as J, isn't it? So here already we have found out the fundamental commutation relation like this as Jx Jy minus Jy Jz is Ih cut Jz, or commutation bracket Jx Jy is Ih cut Jz. This was the fundamental commutation relation of angular momentum, where J is total angular momentum, which is containing both spin angular momentum and orbital angular momentum. So sum of spin angular momentum and orbital angular momentum will be J. So S plus L, or L plus S is J. Here now we are going to take only spin particles having only one angular momentum, which is spin angular momentum. So spin half systems we are considering, and it has only two dimensions, isn't it? So either it is spinning clockwise, or it is spinning anti-clockwise. So it can be plus half spin or minus half spin. So rotation operator for spin half system, let us find out. So instead of writing J, we are writing S only. So we are not having any orbital angular momentum L. So instead of J, we are writing S there in this spin half systems. So lowest dimension here for angular momentum for spin half system. Spin half system, we have the lowest dimension of angular momentum. So it has only two dimensions, either spin up or spin down, or spin plus half or minus half. Clockwise or anti-clockwise. So this spin system is the lowest dimension of angular momentum. It is having the lowest dimension of angular momentum, and we can write the dimension as n is equal to 2, dimension of the spin half system. Let us now just consider the spin value S, which has components Sx, Sy and Sz, as shown in this equation 1. So we are just guessing, or we are just taking the value of Sx be like this, h cut by 2 into plus minus plus minus plus. So plus minus ket and bra, it is written as outer product there. So that is actually an operator. Outer product epodu operator. So we are writing it as sum of two outer products. Plus state means it's a plus half state, and minus state means it is in minus spin half system, or spin having minus half. So we are just writing like this, Sx, which is an operator, spin operator, which has component x, x directionile spininde component ആണ് Sx, അല്ലേ? So that is also an operator, Sx. Sx is equal to h cut by 2 into outer product plus minus plus outer product minus plus. So let it be like that. We don't know whether it is correct or not. We are just guessing, let it be like that. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതുകയാണ്. So we are not deriving it, ഇത് derive ചെയ്തതല്ല, we are just putting the value like this, Sx. ഇനി Sy, what is Sy? Let it be I h cut by 2 into minus of outer product plus minus plus minus plus. So here there is only two change. We put I there outside, and we put minus sign for the first outer product, plus minus. So that is the only change. So you need to remember these three operators, Sx, Sy and Sz. Equation 1 you need to remember, and let Sz be h cut by 2 into outer product plus plus minus minus minus. So here we have changed the outer product to plus plus. First term plus minus is changed to plus plus, and the sign is also changed for the second term. It is minus minus minus.
So remember these three equations. We need to റിമെമ്പർ ഇറ്റ്. ഇത് ഓർത്തിരുന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം. So now we are only using S here instead of J. So here JK is replaced by SK. SK means it can have K can have X, Y and Z value. So S1, K1 means Sx, K2 means Sy, K3 means Sz. So instead of Jk we write as Sk. Now let us write the rotation operator. A rotation operator is dz phi. So when you have an arbitrary state ket which is alpha, which on which the rotation operator dz phi is operating, this alpha state will be rotated. അല്ലേ? റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത ആൽഫ സ്റ്റേറ്റിനെ നമ്മൾ ആൽഫ ആർ എന്ന് വിളിക്കും. സോ ആൽഫ സഫിക്സ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സെഡ് ഫൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓൺ ആൽഫ, where dz5 is the rotation operator. And how will you write the rotation operator? Using the equation as you can see here in this equation, dz5 is exponential minus I jz5 by h cut. Here it is not j, we need to write s there. So it will be exponential minus I sk phi by h cut. Phi is the angle of rotation. So that will be the value here. And we are now not taking sk, we are taking sz because with respect to z axis we are rotating. So dz phi ആണ് റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലേ? dz phi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we are rotating an angle phi with respect to z axis. So with respect to z axis ആയതുകൊണ്ട് sz എഴുതണം. എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് I ഇൻറ്റു sz phi by h cut. അതാണ് നമ്മുടെ റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. Now let us write the expectation value of Sx. അപ്പോൾ നമ്മൾ equation 1 we have written already Sx, Sy and Sz. First take the expectation value of first term Sx. So in this state, rotated state of alpha. So we have the rotated state alpha which is alpha r. So alpha r Sx alpha r will be the expectation value അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് ഈ ആൽഫ ആറ് കെറ്റിലും ഉണ്ട് ബ്രായിലും ഉണ്ട് അല്ലേ? ആൽഫ ആർ ബിഗിനിങ്ങിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബ്ര ആൻഡ് ദെൻ ലാസ്റ്റിൽ ആൽഫ ആർ കെറ്റിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദാറ്റ് ഫ്രം ഇക്വേഷൻ 2. ഇക്വേഷൻ 2ൽ ആൽഫ ആർ കെറ്റ് എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? dz5 ഇൻറ്റു ആൽഫ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അത് നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ കെറ്റ് ആകുമ്പോഴോ, കെറ്റ് ആൽഫ ആർ ആണെങ്കിൽ ബ്ര ആൽഫ ആർ ആണെങ്കിലോ ഇറ്റ് വിൽ ബി dz ഡാഗർ ആൽഫ അല്ലേ? സോ ആൽഫ dz ഡാഗർ ഫൈ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ബ്ര ആൽഫ ആറിനെ എഴുതാം. സോ ആൽഫ ആർ ഈസ് ചേഞ്ച് ടു ആൽഫ dz ഡാഗർ ഫൈ കേട്ടോ. പിന്നെ Sx എഴുതുക. പിന്നെ എന്താണ്? ആൽഫ ആർ റൊട്ടേറ്റഡ്, അതെന്താ? dz5 ആൽഫ കണ്ടോ. സോ വി ഹാവ് റിട്ടൺ ഹിയർ ആൽഫ ആർ കെറ്റ് dz5 ആൽഫ എന്ന് എഴുതി, ആൽഫ എന്ന് എഴുതി. പിന്നെ ആൽഫ ആർ ബ്ര എങ്ങനെ എഴുതി? ആൽഫ dz ഡാഗർ ഫൈ എന്ന് എഴുതി. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ദ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കംസ് ഹിയർ. സോ ആൽഫ dz ഡാഗർ ഫൈ Sx dz5 ആൽഫ. മനസ്സിലായല്ലോ? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് Sxൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് dz5 എന്താണെന്ന് അറിയാം, dz ഡാഗർ ഫൈ എന്താണെന്ന് അറിയാം. dz5 is exponential minus I sz5 by h cut. dz dagger ഫൈയോ exponential I sz5 by h cut. മൈനസ് മാറും അല്ലേ? സോ അതാണ് നമ്മളിനി എഴുതാൻ പോകുന്നത്. സോ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ഹിയർ exponential I sz5 by h cut Sx exponential minus I sz5 by h cut. അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതാണ് എന്ത്? dz ഡാഗർ Sx dz എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ലെഫ്റ്റിൽ ആൽഫ ബ്രായ ഉണ്ട്, റൈറ്റിൽ ആൽഫ കെറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദെർഫോർ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ I sz5 by h cut Sx എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് I sz5 by h cut. ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദാറ്റ് ബിലോ ഡെറിവേഷൻ. നമുക്കതൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം. ആദ്യം എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ I sz5 by h cut. പിന്നെ നമുക്ക് Sx ആണുള്ളത് അല്ലേ?
എസ് എക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. എസ് എക്സിന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇക്വേഷൻ 1 എന്താണ്? എച്ച് കട്ട് ബൈ 2 ഇൻറ്റു ഔട്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ്. അതാണ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ? ഔട്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ്, പിന്നെ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് ഐ എസ് സെഡ് 5 ബൈ എച്ച് കട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് തന്നെ. അപ്പോൾ ഈ ടേമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഐ എസ് സെഡ് 5 ബൈ എച്ച് കട്ട് എസ് എക്സ്, എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് ഐ എസ് സെഡ് 5 ബൈ എച്ച് കട്ട്. അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ അഗെയിൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ എസ് സെഡ് ഇൻ ദ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ദെയർ. രണ്ട് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഉണ്ടല്ലേ അവിടെ. എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഐ എസ് സെഡ് 5 ബൈ എച്ച് കട്ടും എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് ഐ എസ് സെഡ് 5 ബൈ എച്ച് കട്ടും. അവിടെ രണ്ടിടത്ത് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എസ് സെഡ് ദെയർ. എസ് സെഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 തേർഡ് ഇക്വേഷൻ എച്ച് കട്ട് ബൈ 2 പ്ലസ് പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് മൈനസ്. അതാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പ്ലസ് പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് മൈനസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയല്ലേ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. എസ് സെഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, എസ് എക്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ഈ നടുക്കത്തെ എസ് എക്സിനെ രണ്ട് ടേം ഉണ്ടല്ലോ, രണ്ട് ഔട്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. വി ഹാവ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ടേമിൻ്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതാൻ പോവാണ്. അതായത് പ്ലസ് മൈനസിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ രണ്ടും ചേർത്ത് എഴുതാൻ പോവുക, ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും. എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരെണ്ണം ഉള്ളത് ഈ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഐ 5 ബൈ 2 പ്ലസ് പ്ലസ് മൈനസ് 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 അല്ലേ. ബാക്കിലുള്ളത് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് ഐ 5 ബൈ 2 പ്ലസ് പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് മൈനസ്. അപ്പം അത് ഏതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്? എസ് എക്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടേം, അതായത് പ്ലസ് മൈനസ് മിഡിലുള്ള എസ് എക്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടേമിൻ്റെ കൂടെ എഴുതി. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ടേമിൻ്റെ കൂടെയും എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ചേർത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എഴുതി. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എഴുതി. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനി നമുക്ക് നോക്കി എച്ച് കട്ട് ബൈ 2 പുറത്തുണ്ട്. എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഐ 5 ബൈ 2 നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. പിന്നെ ഇൻറ്റു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ പ്ലസ് പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് മൈനസ്, അതും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. പിന്നെ നമുക്ക് എന്നാ ഉള്ളത്? എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് പ്ലസ് പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് മൈനസ്. അതെന്താണ്? അത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെയാണ്? ലാസ്റ്റിലുള്ള എക്സ്പൊണൻഷ്യലിൻ്റെ കൂടെയുള്ളതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇ റേസ് ടു ഐ 5 ബൈ 2 മാത്രം മാറ്റിയിട്ട് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് പ്ലസ് പ്ലസ് മൈനസ് 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 മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. സോ മൈനസും പ്ലസും കൂടെ ക്യാൻസലായി പോകും. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ബാക്കി ഇ റേസ് ടു ഐ 5 ബൈ 2 ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള, അത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ കിടക്കട്ടെ. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ടേമിലും ഒരു 2 ടേം ക്യാൻസലായി പോകും അല്ലേ. എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് പ്ലസ് പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് മൈനസും എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ പ്ലസ് പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് മൈനസ്, അത് രണ്ടും കൂടെ ക്യാൻസലായി പോകും. സോ വി ഹാവ് ഫൈനലി ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് എച്ച് കട്ട് ബൈ 2 ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഐ 5 ബൈ 2 പ്ലസ് മൈനസ് ഇ റേസ് ടു ഐ 5 ബൈ 2 പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ 5 ബൈ 2 മൈനസ് പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ 5 ബൈ 2. അങ്ങനെയല്ലേ നോക്കിയേ. ഇവിടെ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ 5 ബൈ 2 ആണ് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും അല്ലേ. അപ്പം യു വിൽ ഗെറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, കണ്ടോ? ഇനി ഞാൻ ഈ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഐ 5 ബൈ 2 എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഐ 5 ബൈ 2 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഐ 5 ആണ് അല്ലേ. ഐ 5 ബൈ 2 പ്ലസ് ഐ 5 ബൈ 2 ഈസ് ഐ 5. സോ ഐ 5നെ ഞാൻ കോസ് 5 പ്ലസ് ഐ സൈൻ 5 എന്ന് എഴുതുക. എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഐ 5നെ ഞാൻ കോസ് 5 പ്ലസ് ഐ സൈൻ 5 എന്ന് എഴുതുക. ആൻഡ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് ഐ 5നെ കോസ് 5 മൈനസ് ഐ സൈൻ 5 എന്ന് എഴുതുക. കണ്ടോ? സോ വെൻ യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദാറ്റ് you will get the next equation. H cut by 2 into plus minus cos 5 plus I sin 5 plus minus plus cos 5 minus I sin 5 അല്ലേ. ഇനി ഞാൻ കോസ് 5യുടെ ടേംസ് ഒരുമിച്ച് എഴുതുകയാണ്. സോ കോസ് 5 ഇൻറ്റു പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആൻഡ് ഐ സൈൻ 5 ഇൻറ്റു പ്ലസ് മൈനസ് 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 പ്ലസ് അല്ലേ. Okay, now we have here plus minus h cut by 2 into plus minus plus minus plus എന്താണ്? എസ് എക്സ് ആണ്. എസ് എക്സിൻ്റെ എന്താണ്? എസ് എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ. എസ് എക്സ്
ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈ പ്ലസ് എസ് വൈ ഇൻറ്റു സൈൻ ഫൈ. എസ് വൈ എന്തായിരുന്നു? ഐ എച്ച് കട്ട് ബൈ 2 ഇൻറ്റു പ്ലസ് മൈനസ് ഇല്ല, അവിടെ മൈനസും കൂടെ പുറത്തെടുക്കണം. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഐ എച്ച് കട്ട് ബൈ 2 ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ്. അപ്പം മൈനസ് ഓഫ് എസ് വൈ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ, മൈനസ് ഓഫ് എസ് വൈ സൈൻ ഫൈ എന്ന് കിട്ടി. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ഇത് എസ് എക്സ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതി? എസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ ശരിക്കും എച്ച് കട്ട് ബൈ 2 ഇൻറ്റു പ്ലസ് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ അവിടെ ഇട്ടതിന് കാരണം നമ്മൾ ഈ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ആൽഫ ആർ എഴുതിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കിയേ, എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഐ എസ് സെഡ് 5/h കട്ട് എസ് എക്സ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് ഐ എസ് സെഡ് 5/h കട്ട് മാത്രമേ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ, ആ നടുക്കുള്ള ടേം മാത്രം എടുത്തു. ആൽഫ ബ്രായും ആൽഫ കെറ്റും ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് നമ്മൾ എടുത്തില്ല. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസൈഡ് പാർട്ട് ഡി സെഡ് 5 എസ് എക്സ് ഡി സെഡ് 5 മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. അതായത് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഐ എസ് സെഡ് 5/h കട്ട് എസ് എക്സ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് ഐ എസ് സെഡ് 5/h കട്ട് അത് മാത്രമാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൽഫയും കൂടെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് എസ് എക്സ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്ന് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ. സോ ദിസ് വൺ എച്ച് കട്ട് ബൈ 2 പ്ലസ് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എക്സ് മാത്രമാണ്. സോ കെറ്റ് ആൽഫയും ബ്രാ ആൽഫയും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് എസ് എക്സ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ കിട്ടുക. അതുപോലെ തന്നെ എസ് വൈ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ കിട്ടുക കേട്ടോ. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ആൽഫ ആർ റൊട്ടേറ്റഡ് സിസ്റ്റമാണ്. റൊട്ടേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിലെ എസ് എക്സിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേറ്റഡ് അല്ലാത്ത സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എസ് എക്സിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈ മൈനസ് എസ് വൈ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ ഇൻറ്റു സൈൻ ഫൈ. അങ്ങനെയാണ് ആൻസർ കിട്ടുക കണ്ടോ. സോ റൊട്ടേറ്റഡ് ആൽഫയിലെ എസ് എക്സിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. റൊട്ടേറ്റഡ് ആൽഫയുടെ നോക്കുക, റൊട്ടേറ്റഡ് ആൽഫയുടെ എസ് എക്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് കണ്ടോ. റൊട്ടേറ്റഡ് ആൽഫ എസ് എക്സ് ആൽഫ ആർ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. സോ വി ഹാവ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദാറ്റ് റൊട്ടേറ്റഡ് ആൽഫ in that state the expectation value of sx is sx cos phi minus sy sin phi, which is not in rotated system, it is non-rotated system അല്ലേ. സോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് സിമിലർലി യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് എസ് വൈ ഇൻ റൊട്ടേറ്റഡ് സിസ്റ്റം, ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ആർ എസ് വൈ ആൽഫ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് വൈ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ കോസ് ഫൈ പ്ലസ് എസ് എക്സ് സൈൻ ഫൈ. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും. നിങ്ങൾ സിമിലർലി എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി. പിന്നെ ഇസഡ് ആക്സിസിനെ എബൌട്ടായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ നെവർ ഹാവ് എ ചേഞ്ച് ഫോർ എസ് ഇസഡ് വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച്. എസ് ഇസഡിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല. സോ ആൽഫ ആർ എസ് ഇസഡ് ആൽഫ ആർ ഈസ് ആൽഫ എസ് ഇസഡ് ആൽഫ. റൊട്ടേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിലും റൊട്ടേറ്റഡ് അല്ലാത്ത സിസ്റ്റത്തിലും എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് എസ് ഇസഡ് ഈസ് സെയിം. ഓക്കെ, സിൻസ് SZ is having no change because SZ commutes with SZ DZ5. അതായത് DZ5ക്ക് DZ5 എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എബൌട്ട് ഇസഡ് ആക്സിസാണ്. അതിൻ്റെ ജനറേറ്ററാണ് ശരിക്കും SZ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ ദേ മ്യൂച്വലി കമ്മ്യൂട്ട് ഈച്ച് അതർ. ഈച്ച് അതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? SX DZ മൈനസ് DZ SZ ഈസ് 0. അതായത് എസ് ഇസഡ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് വിത്ത് ഡി ഇസഡ് ഈസ് 0. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കതിന് ചേഞ്ച് വരാത്തത്. ദ റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ വെൻ അപ്ലൈഡ് ടു എ സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റ് ഡസ് റൊട്ടേറ്റ് ദ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് എസ് അറൗണ്ട് ദ ഇസഡ് ആക്സിസ് ബൈ ആംഗിൾ ഫൈ. നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ. നമുക്ക് ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എന്താണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്? അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അറൗണ്ട് ദ ഇസഡ് ആക്സിസ് ബൈ ആൻ ആംഗിൾ ഫൈ. ഇനി നമ്മൾ ഇഫ് ദ റൊട്ടേഷൻ ആംഗിൾ ഈസ് 2π, നമ്മൾ 2π ആംഗിളാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വരിക? ആംഗിൾ ആൽഫ ആർ റൊട്ടേറ്റഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സൈൻ വരും. ആൽഫയുടെ ബിഗിനിങ്ങിലുള്ള ആൽഫയുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും ആൽഫ ആംഗിൾ 2π റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേട്ടോ. So only this much we need to study today. I will teach you next part in the next class.